Let us move on to next topic, Unit 4, Prose 4. The title of the lesson is The Summit, which was written by Edmund Hillary. In this lesson, Edmund Hillary has written his own experiences while climbing Mount Everest and his complete sense of fulfillment after climbing it. Let us see the biographical detail of the writer, Sir Edmund Percival Hillary. Actually, he was born in the year 1919 and died in the year 2008. He was a New Zealand mountaineer, explorer, and philanthropist. And we know the meaning what is mountaineer, but explorer means one who travels to find something. Philanthropist means a person who seeks to promote the welfare of others, especially by donating money. During the World War II, Edmund Percival Hillary worked as a navigator in New Zealand Air Force. And after the ascent of Everest, he started Himalayan Trust, through which he helped Sherpa people of Nepal. And he has written many books, and some of the books' names were given here. They are High Adventure, No Latitude for Error, Nothing Venture, Nothing Win, View from the Summit, or some of his famous works. Now we'll move on to the main content of the lesson. This lesson explains about how Sir Edmund Hillary and Tenzing reached the summit of the Everest. And the lesson is in first person singular, and this was in words of Sir Edmund Hillary himself. On May 28th, there were 6 men at Camp 8 on the South Col. So May 28th அன்னைக்கு சவுத் கோல் ரீஜனில் கேம்ப் 8ல் 6 பேர் இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா எட்மண்ட் ஹிலாரி, டென்சிங், ஜார்ஜ் லோ, ஆல்ஃபர்ட் கிரிகாரி, 2 ஷெர்பாஸ், பெம்பா அண்ட் ஆங்னியாமா. இதில் ஷெர்பாஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன் பீப்புள். தே ஆர் நார்மலி லிவிங் இன் த பார்டர்ஸ் ஆஃப் நேபாள் அண்ட் டிபெட். And they were very good people in climbing mountains. They have a great skill in climbing mountains. But Pemba was too ill to climb. Among them, பெம்பாக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை. த அதர்ஸ் ஹெவிலி லேடன், மற்றவங்க எல்லாம் லேடன் மீன்ஸ் லோடட், நல்லா எல்லா திங்ஸையும் லோட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளைம்டு தட் டே டு அ ஹைட் ஆஃப் 27,900 feet. அங்கேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, 27,900 feet டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஸ்டார்ட் தேர் journey. Here, Hillary and Tenzing put up a little tent and watched their 3 companions go down the ridge back towards the south col. ஸோ அங்கே இருந்துட்டு ஹிலாரியும் டென்சிங்கும் அவங்க கம்பேனியன் 3 பேரும் அந்த இடத்த விட்டு சவுத் கோலை நோக்கி எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அங்கேருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. As the sun set, Hillary and Tenzing crawled into the tent, put on all their warm clothing, and wriggled into their sleeping bags. Next morning at 4 a.m. on May 29th, they began to get ready for the climb. ஸோ சன்செட்க்கு அப்புறம் ஹிலாரியும் டென்சிங்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க டென்ட்டுக்குள்ளே க்ரால் மீன்ஸ் தவந்து உள்ளே போகிறாங்க. போயிட்டு அவங்கள வார்ம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஹெவி கிளாத்ஸை போட்டுக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ்குள்ளே போய் ரிங்கிள்னால் சுருண்டு போய் அதுக்குள்ளே படுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 4 o'clock எந்திரிச்சு தேர் கெட் ரெடி ஃபார் தேர் ஜர்னி. We started up our cooker and drank large quantities of lemon juice and sugar and followed this with our last tin of sardines on biscuits. I dragged our oxygen sets into the tent, cleaned the eyes of them and then rechecked and tested them. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹிலாரியும் டென்சிங்கும் சேர்ந்து ஒரு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிற லெமன் ஜூஸும் சுகரையும் என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ குடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ குடிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மிச்சம் இருக்கிற ஸ்டார்டைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எடிபிள் ஃபிஷ். அது வந்து பேக்டு டின்டு ஃபுட்டு. அதில் கடைசியாக இருக்கிற அந்த சார்டைன் ஃபிஷ்ஷை என்ன பண்ணுறாங்க, பிஸ்கெட் மேலே வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. அது முடிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டென்ட்டை விட்டு வெளியே இருக்கிற ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை உள்ளே ட்ராக் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஃபார்மாக இருக்க ஐஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. கரெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்கா, எவ்வளோ கேஸ் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க, செக் பண்ணுறாங்க. I had removed my boots which had become wet the day before and they were now frozen solid. So I cooked them over the fierce flame of the brimers and managed to soften them up. Over our down clothes, we donned our windproof and onto our hands we pulled 3 pairs of gloves, silk, woolen and windproof. ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க, சாப்பிட்றாங்க.
சாப்பிட்ட பிறகு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை செக் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, முதல் நாள் போட்டிருந்த ஷூ வந்து ஹிலாரி இது ரொம்ப வெட்டாயிருது. அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணி பிரிமஸ் அப்படிங்கிற அந்த சின்ன ஸ்டவ் மேலே வச்சு என்ன பண்ணிக்கிறாரு, அந்த ஐஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடுறாரு, ஃப்ரோஸ் ஆகிருக்கு, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை சாஃபன் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க போட்டிருக்க துணிக்கு மேலே விண்ட் ப்ரூஃப் கிளாத் எல்லாம் மேலே போடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 pairs ஆஃப் க்ளவுஸும் போட்டுக்கிறாங்க டு அவாய்ட் தட் சில்னஸ் அண்ட் கீப் தெம்செல்ஃப் வார்ம். இந்த 3 pairs ஆஃப் க்ளவுஸ் என்னென்னலாம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒன்று சில்கில், இன்னொன்று உல்லன், அடுத்து விண்ட் ப்ரூஃப். இந்த 3 டைப் ஆஃப் க்ளவுஸையும் என்ன பண்ணுறாங்க, கையில் வேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க போட்டிருக்க கிளாத்துக்கு மேலே விண்ட் ப்ரூஃப் இருக்கிற ஒரு கிளாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க, போடுறாங்க. அவங்க ஷூவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ஷூ ஆல்ரெடி ஹிலாரியோட ஷூ வந்து வெட்டாக இருக்கிறதுனால ஃப்ரோஸாக இருக்குது, சாலிடாக இருக்குது. அது என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிமஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டவ் மேலே வச்சு சாஃபன் பண்ணிக்கிறாங்க. At 6:30 a.m., we crawled out of the tent into the snow, hoisted our 30 IB of oxygen gear onto our backs, connected up our mask and turned on the wall to bring life-giving oxygen into our lungs. A few good deep breaths and we were ready to go. Still, a little worried about my cold feet, I asked Tenzing to move off. என்னாச்சு, இதெல்லாம் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிக்கிறப்ப இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6:30. ஸோ அட் த டைம் தேர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த டென்ட். அண்ட் அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த கேஸ் சிலிண்டரோட வெயிட் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோட வெயிட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 pounds. அந்த 30 pounds ஹெவியாக இருக்கிற ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பேக்கில் லோட் பண்ணிவிட்டு அதை மாஸ்கோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தே ஆர் சப்ளைங் ஆக்சிஜன் டு தேர் லங்ஸ் அண்ட் கிவிங் அ டீப் பிரெத். And still Hillary is not comfortable with his shoe, because already we had a reference that his shoe was wet the previous day and it was frozen outside due to heavy snowfall, and he heated and softened it by keeping it on the brimmers. அதனால என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, டென்சிங்கை he is asking to move off first. டென்சிங் என்ன பண்ண சொல்கிறாரு, நீ முன்னாடி வழிகாட்டி போயேன், கால் வந்து ஐ எம் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள், ஐ ஹாவ் அ கோல்ட் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா, Hillary is telling to Tenzing. Tenzing kicked steps in a long traverse back towards the ridge, and we reached its crest where it forms a great snow pump at about 28,000 feet. From here, the ridge narrowed into a knife edge, and as my feet were now warm, I took over the lead. So Tenzing என்ன பண்ணுறாரு, he started his journey towards the ridge. ஸோ இவங்க அந்த க்ரஸ்ட் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரீச் ஆயிடுறாங்க. அந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய பம்ப் ஆஃப் ஸ்னோ மாதிரி இருக்குது, கொப்புளிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்னோ மாதிரி இருக்குது. இட் வாஸ் அபவுட் 28,000 feet. அங்கே இருந்து இருக்கிற ஃபாலோ அப் ஆகிற அந்த ரிட்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நைஃபோட எட்ஜ் மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப நேரோவாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஹிலாரி வாஸ் குவைட் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ ஹீ சேஸ் தட் ஹீ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு lead now. The soft snow made a route on top of the ridge both difficult and dangerous, which sometimes held my weight but often gave way suddenly. ஸோ அவங்க இப்போ க்ராஸ் பண்ணுற ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்னோ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு க்ராஸ் as well as very dangerous to walk on. நிறைய இடங்களில் இவங்க வெயிட் அது பேர் பண்ணிக்க முடியாமல் என்ன ஆயிடுது, உடஞ்சி விழுந்துருது. After several hundred feet, we came to a tiny hollow and found there the 2 oxygen bottles left on the earlier attempt by Evans and Baudillon. ஸோ நிறைய 100 miles க்ராஸ் பண்ண பிறகு ஒரு டைனி ஹாலோ வருது. அங்கே தேவர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் 2 oxygen பாட்டில். அது யார் விட்டுட்டு போனது அப்படின்னா, இவான்ஸும் பாடிலான் அப்படிங்கிற another 2 mountaineers அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஆக்சிஜன் பாட்டிலை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த காஜில் மேலே இருக்கிற ஐஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க பார்த்தப்ப they were getting relieved because it has a several hundred liters of oxygen which was enough for them to reach the south pole if they used it moderately. அது ரீசனபிளாக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க சவுத் கோலுக்கு திரும்ப ரீச் ஆகிற அளவுக்கு அதில் என்ன இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்கிறத பார்த்துட்டு they felt very happy. I continued making the trail on up the ridge, leading up for the last 400 feet to the southern summit.
The snow on this face was dangerous, but we persisted in our effort to beat it trail up it. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எங்கே வரைக்கும் ரீச் ஆகிறாங்கன்னா கடைசி 400 மீட்டர்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரீச் ஆகிறாங்க. அந்த இடம் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருக்குது, அங்கே இருக்க ஸ்னோ. பட் இருந்தாலும் வித்தவுட் லாஸிங் ஹோப் தே கண்டினியூ தயர் ஜேர்னி. We made frequent change of the lead. Already we saw that ஹிலாரியோட ஷூஸ் வேர் வெட். அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, முதல்ல டென்சிங்கை போக சொல்கிறாரு. ஒன்ஸ் ஹீ ஃபெல் தட் ஹி வாஸ் வார்ம், ஹீ லீட்ஸ் த டீம். ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, லீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆஸ் ஐ வாஸ் ஸ்டாம்பிங் அ ட்ரைல் இன் த டீப் ஸ்னோ, a section around me gave way and I slipped back through 3 or 4 of my steps. ஸோ சில இடங்களில் இவர் மூவ் ஆகி போகிறப்ப அந்த ஸ்னோ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா லூஸ், ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்னோ, இவங்க வெயிட்டை பேர் பண்ணிக்க முடியலன்னு. அதனால் என்ன ஆயிடுது, ஸ்லிப் ஆகி 3 or 4 ஃபீட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாரு, கீழே வந்துடுறாரு. I discussed with the Tenzing the advisability of going on, and he although admitted that he felt unhappy about the snow conditions and finished with his familiar phrase, just as you wish. ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்னோ வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் ஆன உடனே டென்சிங்கோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு வெதர் வி கேன் ப்ரொசீட் வித் ஆர் வில் ஸ்டாப். ஸோ டென்சிங்கும் இஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் த கண்டிஷன் ஆஃப் த ஸ்னோ. பட் ஆஸ் யூஷுவல் அவருக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஃப்ரேஸ் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆஸ் யூ விஷ், உங்கள் விருப்பப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, டென்சிங்கும் சொல்லிடுறாரு. ஸோ ஹிலாரி டிசைட்ஸ் டு continue the journey. I decided to go on and we finally reached the firmest snow higher up and then chipped steps up the last steep slopes and cramped onto the south peak. It was now 9 a.m. ஸோ என்ன ஹிலாரி என்ன நினைக்கிறாரு, ஜேர்னியை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், கண்டினியூ பண்ணணும்னு மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ரீச் ஆன இடத்துல இருக்கிற ஸ்னோ வந்து ரொம்ப ஃபர்மாக இருக்குது. ஸோ இவங்க மூவ் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி அதில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அந்த க்ராப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஸ்னோவில் மவுண்டன் கிளைம் பண்ணுறவங்களோட ஷூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைக்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதில் ஃபர்மாக என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஸ்னோ மேலே கால் வச்சு தே ஸ்டார்டட் கிளைம்பிங் அப். இப்போ டைம் என்ன அப்படின்னா 9 AM.